ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। देखो भाई, अज सब तो पहला तो मैं तुहानूं इस गल लई तुहाडा धन्नवादी हाँ कि तुसीं साडे बड़े शॉर्ट नोटिस ते अज सारा मीडिया इत्थे आया है। अज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला होया कानून की निगाह नाल, क्योंकि जब सरकारां इंसाफ देण विच फेल हो जाण, जब पुलिस दोषी की मदद करन लग पवे, जब किसी बेसहारा का कोई सहारा ना रहे तो उदों इक्को एक किरण रह जाती है डेमोक्रेसी विच, वो अदालत। इस बीबी जी ने अज तो तकरीबन 7.5 महीने पहला सिमरजीत सिंह बैंस के बलात्कार के दोष लाए सी। कंप्लेंट कमिश्नर दे फाइल की, कमिश्नर साहब ने सिट बनाती तो 7.5 महीने में सिट फैसला ही नहीं कर सकी कि दोष ਦੇ आधार पर कोई कार्रवाई की जाए कि ना की जाए। हरीश राय टांडा साडे पार्टी के जोड़े जनरल सैकटरी है तो बड़े सीनियर वकील है तो बार के प्रेजिडेंट रहे है, इन्हों ने फिर उन्होंने कानूनी सहारा दिता तो वो आस की किरण बची। ये सारी एफर्ट्स तो बाद लुधियाना मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने 156(3) तहत पुलिस नूं डायरैक्शन दी FIR रजिस्टर करने की, तो 15 तरीक तक उन्होंने कहा सीगा कि FIR रजिस्टर किया जाए। उस दौरान दोषी सिमरजीत सिंह बैन ते 6 साथी ये हाई कोर्ट चले गए, जिहदे विच उन्होंने जिहड़ी रिवीजन के आधार पर दोबारा मैजिस्ट्रेट को आई सी वो भी चैलेंज की, मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR भी चैलेंज किया। ये 14 तरीक को हाई कोर्ट में आर्गूमेंट्स हुई सी ते आर्गूमेंट्स तो बाद जजमेंट रिजर्व रखी गई सी। अज मानयोग हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट प्रनाउंस की है तो उस जजमेंट विच बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मानयोग जज साहब ने लिखा है कि जो थले वालियां अदालतां ने फैसला किया बिल्कुल सही है, कानून के दायरे च है तो ये विच हाई कोर्ट का किसी तरह का कोई विघन पाने का नहीं कारण बनता, जिसका मतलब कि जो काम सरकार नहीं कर सकी बदनीति नाल, जो कांग्रेस ने होण नहीं दिता, वो सानू अदालत तो अज इंसाफ मिलिया। इस गल लई बड़ी शलाघा की है अकाली दल वालों उस औरत की भी, जिन्हें सारिया मुश्किलों के बावजूद सत्ता दे नशे विच चूर इस सिमरजीत सिंह बैंस नूं हर कोशिश करने के बावजूद उसके अगे दबा के झुकी नहीं। दूसरी गल कि यह बड़ा रौला पाया आशू की घर वाली ममता ने भी कि हरीश राय टांडा ही कल्ला रौला पाई जाता, सारी अकाली लीडरशिप बैठी है, अकाली दल की समुची पार्टी बैठी है। हरीश राय टांडा ने एक बहुत नोबल कॉज किया जोड़ा एक वकील तो एक डॉक्टर प्रोफैशन में बनता भी है कि उसका केस किया तो उस केस विच लीगली जो ऑर्डर बनते थे वो ऑर्डर करवाए तो उदों बाद केस रजिस्टर होया। हुण सवाल उठते हैं 3 कि पुलिस बेईमान क्यों हुई, पुलिस ने क्यों नहीं इंसाफ दिता उस अबला नूं। दूसरा, जेड़े सरदार नवजोत सिंह सिद्धू बड़े बाहां मार के अज कहंदे मैं कांग्रेस पार्टी का प्रधान बन गया, उन्हां दी 11 दिन जीवत पंजाब पार्टी सी जिहड़ी पहलियां पिछलियां चोणां तो बाद पहलां बनी, उहदे 4 मैंबर जो 2 ये सिमरजीत ते इहदा भरा सी मैंबर ते 2 प्रगट सिंह ते नवजोत सिंह सिद्धू सी, आवाज़े पंजाब पार्टी सी। हुण एक सवाल ये बड़ा स्पष्ट उठदा है कि सिद्धू साहब तुसीं कांग्रेस के प्रधान बन गए, तुहाडी पंजाब 'च सरकार है, ये सरकार क्यों नहीं इंसाफ दे रही तो अपना मूँह जेड़े कदे चुप नहीं रहिंदे आपां मूँह बोल क्यों सी ले, की दर्द है सिमरजीत सिंह बैंस नाल, तुहातों परमिशन लैके ये काम होए सारे।
क्यों नहीं इन्हां ते कार्रवाई हो रही? सरकार नूं जवाब देना पऊगा। दूसरा साडे मंत्री जी आशू जी, उन्हां दा रिश्तेदार है, इहदा सिमरजीत सिंह बैंस दा पीए है, मुलजम भी है, मुलजम भी है विच। हुण दसो ममता क्यों रौला पाउंदी है? जे किते वो बोल ना देवे कुछ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਧੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਖੈਰ ਮਨਾਊਗੀ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੌਲੀ ਨੇ ਪਰ ਪੀਂਦੀਆਂ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਰੀਕ ਪੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਤਰਸ ਕਰੋ ਉਸ ਗਰੀਬ ਔਰਤ 'ਤੇ। ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੇਸ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੂਕ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ 1 ਦਿਨ। ਅੱਜ ਉਹ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੱਤਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਟੱਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਚਿੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਫਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਲਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਬਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਚਿੱਟਾ? ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ NDPS ਐਕਟ 'ਚ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਠੱਲ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ 72 ਘੰਟੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7.5 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂੰਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਹੈ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਹ 2 ਬੰਦੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੁਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਬਸ ਔਰਤ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ MLA ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸਬੂਤ ਸੀ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਾਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਓਪਨ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਮਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਬਲੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨਾ
ਕਿ ਉਸ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੂਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ 35 ਹੈ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਊੜਾ ਆੜਾ ਤੇ ਈੜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਜਿੱਦਣ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਮੂਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2 ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਆਰਡਰ ਵਿਦਨ ਦੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰੇਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ A ਕਲਾਸ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅਣਗਹਿਲੀਤਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਢੁੱਕਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ, ਸਪਾਈਨਲੈਸ ਆਫਿਸਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਚੇਅਰਸ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ DGP ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਫਸਰ। ਧੰਨਵਾਦ।